میری اصل میرا ددیال اور میرا ننیال یہ دو گھر ہیں، الگ الگ ہیں۔ اگر آپ اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر سے، دادا جی سے لے کے پردادا جی تلک، دادی اماں سے پردادی اماں تلک، ابو جی کے بڑے بھائی جتنے بھی ہیں میرے تائے، ان کی گھر والی تائیاں اور ان کے بیٹے میرے فرسٹ کزن، اسی طرح چھوٹے بھائی چچے اور ان کی گھر والی چچیاں اور ان کی اولادیں میرے فرسٹ کزن، ابو کی بہنیں پھوپھیاں اور ان کے گھر والے پھوپھے اور ان کے بچے میرے کزنز، یہ سارے کے سارے کتاب اللہ کہتے ہیں کہ تیری لسٹ میں ہونے چاہیے۔ اگر تو ان سے جڑا ہوا ہے تو تو اپنی اصل جس کی ان سے نہیں بنی، پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے صلہ رحمی نہیں کی، اور رب نے رحم جو بنایا ہے ماں کے پیٹ میں مؤنث مادہ میں رکھا ہے، اللہ نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ رحمت کے 100 حصے کر کے 99 حصے اپنے پاس رکھ کے ایک حصہ رحمت میں سے مادہ کے پیٹ میں اللہ نے رحم بنا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، لوگوں صرف اللہ سے نہیں ڈرنا، رحم کے رشتوں میں بھی ڈرنا ہے۔ یہ رحم آج حالات کے رحم و کرم پہ ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں دولت بھی بڑی ہے، سکون نہیں، علم بڑا ہے، فائدہ کوئی نہیں، محنت بڑی ہے، نتیجہ کوئی نہیں، ملک دنیا کا سب سے حسین ترین اور عظیم ترین کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پریشانی ہے۔ تو پرابلم اتنی ہے کہ ہم نے اپنی اصل بھلائی ہے، اور جو قوم اپنی اصل بھلا دے پھر اس کی فصل بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کی نسل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ننیال ابو کی اگر میرے سسرال اور ان کے اپنے سسرال سے نہیں بنتی تھی، کوئی مسئلہ تھا، آپ نے اگر اپنی زندگی میں اور ہوش میں امی کے آباؤ اجداد سے، ننیال سے، ان کی زندگیوں سے، ان کے افراد سے اپنے آپ کو نہیں ملایا، کاٹا ہے، دور ہو گئے ہیں اور دور ہوتے گئے ہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے جو قوم صلہ رحمی نہیں کرتی ان کے لیے دنیا میں بھی سزا، اور آگے چل کے جو حشر ہے وہ تو اللہ معاف کرے ہے ہی۔ لہٰذا یہ دو گھر ددیال اور ننیال۔ تیسرا گھر میرے سسرال کا، جنہوں نے مجھے اپنی عزت دی، وہ میری فصل ٹھہری، بیوی کو رب نے فصل کہا ہے قرآن مجید میں، وہ میری کھیتی، وہ میری فصل۔ میں مکی کی فصل کو تو دیکھتا ہوں، میں جوار باجرہ گندم تو دیکھتا ہوں، میں مونجی چاول تو دیکھتا ہوں، لیکن جو میری نسل کے لیے رب نے فصل بنائی ہے، کسی بھی گھر کے اندر وہ فصل کیڑوں سے، مکوڑوں سے، بیماریوں سے، گندگیوں سے، نجاستوں سے، موسموں کے رحم و کرم اور برے حالات سے نہیں بچ سکتی جب تک کوئی اصلی بندہ اس فصل کا نگہبان نہیں ہوتا۔ اور اصلی کون ہوتا ہے؟ جو آباء و اجداد کے ساتھ، ددیال ننیال کے ساتھ، عزت اور غیرت کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ جڑا ہوا، اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے جب تلک اللہ کے گھر سے یہ بندہ نہ جڑا ہوا۔ میں نے ددیال کو بھی اس گھر سے جوڑنا ہے، میں نے اپنے ننیال کی طرف بھی اس گھر کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے سسرال میں بھی اس گھر کو دیکھنا ہے، پھر پتا چلے گا کہ سسر جیسا باپ دنیا میں کوئی نہیں۔ کوئی ہے جو آپ کو اپنی عزت اور اپنی غیرت اتنے لوگوں کے سامنے گاڑی میں بٹھا کر کے روانہ کر دے اور تھپکی دے، شاباش دے، ایسا کوئی اور نہیں، ایک اکیلا سکا باپ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ماں، وہ بھائی، وہ بہنیں جو اپنی عزت آپ کی نسل کے لیے آپ کے ہاتھ میں پکڑا کر کے روانہ کر دیتے ہیں، اگر کتاب و سنت کو نہ پڑھا، اللہ کے گھر سے نہ جڑے، تو کل کو ان کے نام الٹے پڑیں گے۔ باپ کو شاید اس گھر سے، میرے گھر سے پانی نہ ملے، وہ آنا گوارا نہ کرے، ماں برا محسوس کرے، بھائی سالے کہلانے لگے، لیکن جو اللہ کے گھر سے جڑ گئے، یقین کیجئے، وہ ددیال ہوں، وہ ننیال ہوں، وہ سسرال ہوں، ان تینوں کو عزت ملے گی، شان ملے گی، وقار ملے گی۔ اور چوتھا گھر ہے میرا اپنا، وہاں پہ میری بیوی ہے، وہاں میری نسل ہے، وہاں میری فصل ہے، اور پچھلے 3 گھروں میں میری اصل ہے۔ میرا اگر اصل سے کنیکشن ٹھیک نہیں، سر جی ایک تار جوڑ کر کے ذرا کرنٹ لیجئے، آپ میٹر لگوا لیں گھر میں، کیا ہوا؟ پیچھے اگر اس کا ٹرانسفارمر سے جوڑ نہیں، ٹرانسفارمر سے بھی کر لیں، اگر پیچھے گریڈ سے نہیں ہے، بات بننے والی نہیں ہے۔ ہم اکیلے ہو کے مارے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارا عائلی نظام، خاندانی نظام
तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और सबब क्या है कि हम अल्लाह के घर से अलग हो गए हैं। जब से दूर होते चले गए हैं तब से हमारी दरगत बन रही है। फिल्मों में, स्टेजों में, ड्रामों में, सीरियल्स में, तहरीरों में, नावलों में, लोगों की गुफ्तार में, किरदार में, लबो लहजे में, दावत में, पैगाम में कोई जगह ऐसी नहीं जहां मेरी असल को काटा नहीं जा रहा, मर्द को कमजोर नहीं किया जा रहा। मैं आज इस घर के इफ्तिताह के मौके पे कहूंगा, आप जहां भी रहते हैं, मुमकिन है यहां दावत पे आए हों, दूर से आए हों, रहते कहीं और हों, घर कहीं और हो, आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने अपने बच्चों को मस्जिद के साथ, अल्लाह के घर के साथ किस हद तक जोड़ा है। यहां मस्जिद में कम से कम 11 चीजें मिलती हैं जो आखिरत में काम आती हैं। मुझे उम्रे पे जाना होता है तो मैं ऐसी दुकान ढूंढता हूं जहां लिबास मौसम के मुताबिक मिले, जहां मुझे चादर, एहराम की कपड़े बराबर मिले, जो मैंने बेल्ट लगानी है तो वो बेल्ट भी वो मिले कि जो मुझे तंग नहीं करे और सही हो। मैं जूते वो लेता हूं और ये सारा कुछ प्लान करके मैं तैयारी करता हूं। मुझे यहां से छोड़ के चले जाना है। मेरी जितनी आलीशान कोठियां हैं, मेरे घर हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, लोगों ने मस्जिद से मेरे लिए फट्टा मंगवाना है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, घर वालों ने चारपाई नहीं देनी। क्यों? अगर इस पे अब्बा जी को नहला लिया, कल को लेटेगा कौन, डर लगेगा। मस्जिद से ही चारपाई, मस्जिद से ही फट्टा, फिर तेरा क्या बचा और मेरा क्या बचा। जो साथ लेके जाना था वो है नहीं। आइए, मैंने जो शेर पढ़ा था किसी वजह से पढ़ा था कि तेरी जबीन पर निशान पड़ा। आप कहेंगे जी मैं हाजी हूं, मैं गाजी हूं, मैं मुजाहिद हूं, मैं बहुत अच्छा ज़कात देने वाला हूं, सदके खैरात करने वाला हूं, मैं सखी हूं, मैं मुवाहिद हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब और बड़ा पक्का आशिक हूं, मैं दीनदार हूं, मैं ऐसे, मैं ऐसे। मैं कहूंगा बिस्मिल्लाह, आप हैं, लेकिन सवाल क्या है, आपने सिर्फ अपनी जबीं पे निशान डाला है, आपकी सिर्फ उंगलियों पे निशान पड़े हैं, आपके घुटनों पे निशान है, आप सजदों में, तशहुद में बैठते हैं तो टखनों पे निशान है। ये निशान पीछे भी कुछ छोड़े हैं कि नहीं? तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा? कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े। अल्लाह के घर से अगर तेरी फैमिली, तेरा खानदान, मेरी फैमिली, मेरा खानदान, आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, मेरे जाने के बाद अगर नहीं जुड़ पाए, कसम है काबा के रब की, वो काबातुल्लाह भी अपनी जगह है। अगर दुनिया नहीं समझ सकी तो फिर मेरे पीछे सदका जारिया कौन सा है? कौन सा है सदका जारिया? इस सवाल को लेके आज मेरे साथ रहें जरा। आपके और मेरे ददियाल में से कितने लोग मेरी वजह से, पहलू को पता नहीं था, खबर नहीं थी, मेरी वजह से कितने लोग अल्लाह के घर से जुड़े हैं? मेरे ननियाल में से कितने लोग दुनियादार हैं? मैं मिसालें देता हूं जी, फुला ओहदे पे, फुला रैंक पे, फुला कारोबार, फुला ट्रेड, फुला बिजनेस, फुला मुल्क। कोई ये भी बताएगा कि मेरे दादा अबू माशाल्लाह, मेरे चचा जी, मेरे ताया जी, मेरे कजन, मेरे जितने भी ये रिश्तेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फुला मस्जिद के निगरान हैं, पुश्तीबान हैं, मुतवल्ली हैं, नौकर हैं, खादिम हैं। अल्लाह ये ड्यूटी तो दे रहा है अंबिया को। ड्यूटी मिल रही है जनाबे इब्राहिम और जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और वो क्या कह के गए? रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। सर जी, ज़ुर्रियती के लफ्ज पे जरा गौर कीजिएगा, जर्रे से है। हमारे पास छोटे से छोटा जर्रा रेत का होता है। कायनात में रेत के कितने जर्रे हैं? अल्लाह मेरी औलाद जहां भी रहे, जहां बिखरे, जर्रात बिखर जाते हैं, जर्रात हवाओं में उड़ जाते हैं, जर्रात बेवैल्यू, बेवजन हो जाते हैं, जर्रात, लेकिन जहां भी रहते हैं चमकते हैं। शर्त यह है कि सूरज से रोशनी पड़ती हो। अल्लाह मेरी औलादें जहां भी रहे, मेरी ज़ुर्रियत जहां भी रहे, मेरी नस्ल जहां जहां भी हो, अल्लाह वो नमाज की पाबंद, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ।